Bagi yang belum hadir untuk segera hadir. Anak kira semua thalib sudah hadir ya? Ayo segera. استووا صفوفكم. قيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Maha besar Allah dengan ucapan sejumlah orang-orang yang bertawaf di Baitul Atiq. Maha besar Allah dengan ucapan sejumlah orang-orang yang bermabit di Mina. Maha besar Allah dengan ucapan sejumlah orang-orang yang berwukuf di Arafah. Maha besar Allah sejumlah bilangan makhluknya dengan keridhaan dirinya seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak kalimatnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Puji syukur yang teramat besar sudah sepatutnya kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas karunia dan nikmatnya yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan berada di salah satu hari yang mulia di dunia ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah, dalam keadaan beriman dan melakukan ketaatan kepadanya. Yang mana Nabi SAW bersabda tentang hari-hari ini: "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr", yakni 10 Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari
Ini maksudnya adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya para sahabat, "Wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun darinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi dan Rasul, kepada keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Gema dan lantunan takbir berkumandang di seluruh penjuru negeri kita tercinta Indonesia. Hari ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha, hari yang disebut juga sebagai Yaumun Nahri. Di dalamnya dilaksanakan ibadah-ibadah yang paling agung dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga hari penyembelihan. Hari di mana seorang hamba membuktikan bahwa dirinya, hartanya, ibadahnya hanyalah untuk Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun padanya. Karenanya menyembelih pada hari itu merupakan ibadah yang sangat agung dan juga merupakan syiar tauhid serta bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Dan apabila kita mengagungkan syiar-syiar Allah ini, maka ini merupakan bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Surah Al-Hajj ayat 33. Teruntuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita berharap semoga Allah menerima ibadah haji mereka dan menjadikannya ibadah haji yang mabrur, yang mana Nabi SAW bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan teruntuk saudara-saudara kami yang Allah mudahkan dalam berkorban pada hari ini, ingatlah bahwa berkorban bukan tentang seberapa besar hewan kurban yang kau sembelih. Berkorban bukan tentang seberapa banyak darah yang kau alirkan, namun berkorban tentang seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan kurban tersebut. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Dan teruntuk saudara-saudara kami yang belum Allah kehendaki mampu berkurban, hendaknya kita mencari pintu-pintu kebaikan lain yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah memudahkan bagi kita kelak di kemudian hari untuk berkurban. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji dan juga salat Idul Adha sangat erat kaitannya dengan kisah sebuah keluarga mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Ialah keluarga sang Khalilullah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya pada dirinya terdapat tauladan yang sangat baik bagi kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Lantas, suri tauladan apa yang bisa kita pelajari dari dan amalkan dari sang Khalilur Rahman? Karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk sedikit mengulas di antara hal yang bisa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Di antara uswah hasanah yang bisa kita petik dari kisah sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah bagaimana ketaatan mereka yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki dari jiwa, harta, dan segalanya untuk meraih ridha Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana tidak, setelah sekian tahun lamanya ia menikah,
namun Allah belum juga mengaruniakan kepadanya keturunan, hingga Allah menghikayatkan doa Nabi Ibrahim dalam meminta keturunan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Suatu ketika istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah diberikan hadiah seorang wanita untuk menjadi pembantunya yang diberikan seorang raja kala itu. Karena kedekatan dan sayangnya Sarah kepada wanita ini, maka ia pun menghadiahkan pembantunya tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahinya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahinya. Dari pernikahannya dengan wanita inilah Allah menganugerahkan kepadanya putra pertamanya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Surah As-Saffat ayat 101. Namun ternyata Allah kembali mengujinya dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa istrinya dan putranya yang baru saja ia lahirkan ke sebuah lembah yang tandus, yang tak berpenghuni seorang pun, tiada air padanya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah tersebut tanpa bertanya-tanya mengapa, padahal ia baru saja dianugerahkan oleh Allah seorang putra tersebut. Begitu pula istri beliau ketika ia dibawa menuju lembah tersebut, dan ia bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika ia hendak meninggalkan mereka sembari berjalan. Ibu Ismail ini mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini? Dan ia terus-menerus mengulang pertanyaannya tersebut, dan Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian istrinya tersebut bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu? Ibrahim pun menjawab, iya. Maka istrinya mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka sama halnya dengan putranya mereka, Ismail alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya, Allah mengisahkan dalam firman-Nya, falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka apa kata putra mereka Ismail alaihissalam? Apakah ia melakukan negosiasi kepada ayahnya dengan mengatakan, wahai ayahku, bukankah kamu seorang nabi? Berdoalah kepada Allah agar mencabut perintah tersebut. Tidak, kalla summa kalla. Yang ia ucapkan adalah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lihatlah bagaimana ketaatan sebuah keluarga ini, baik itu ayah, ibu dan juga anaknya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bertanya mengapa dan apa hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut yang diberikan kepada mereka. Maka sudah pantaslah buah dari ketaatan dan kepatuhan keluarga mulia ini. Rahmat dan berkah Allah menyelimuti mereka, sebagaimana firman Allah taala, qalu atajamina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Sungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Surah Hud ayat 73. Dan dalam berselawat kepada Nabi SAW yang beliau ajarkan, beliau SAW mengabarkan bahwa Allah senantiasa bersolawat dan memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalam. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah mengatakan, faqulna ya Rasulullah kaifa salatu alaikum ahlal bait fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim alaikum. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami berselawat kepadamu sebagai ahlul bait, sementara Allah telah mengajarkan kami bagaimana cara menyampaikan salam kepadamu. Qala faqulu, maka beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah,
berikanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan selawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Ya Allah, berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan barakah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah di antara uswah hasanah dari keluarga mulia ini. Begitulah seharusnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepadanya perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak sepantasnya ia bertanya apa maksud perintah Allah ini, apa maksud perintah Rasul ini, apa hikmah di balik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka berseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka hanyalah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Kata innama dalam ayat ini merupakan adatul hasr, sebuah kata yang bermaksud membatasi dan memberikan penekanan. Maksudnya adalah tidak ada ungkapan atau ucapan lain yang sepantasnya dikatakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memerintahkan mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita ambil sebuah contoh dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kuntu qa'idan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahu rajulun faqal, ya Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam? Qala in syi'ta tawadda minhu wa in syi'ta la tawadda minhu." Qala fatawadda min luhumil ibil. Qala na'am fatawadda min luhumil ibil. Aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing?" Rasulullah pun menjawab, "Jika kamu mau boleh berwudu dan jika kamu mau boleh untuk tidak berwudu." Ia bertanya lagi, "Apakah aku harus berwudu seusai makan daging unta?" Beliau menjawab, "Ya, engkau harus berwudu dari makan daging unta." Jika kita berpikir sejenak dan memainkan logika, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus berwudu setelah kita makan daging unta, sedangkan kita tidak diperintahkan untuk berwudu ketika memakan daging lainnya. Syekh Walid As-Suaidan hafizallahu ta'ala mengatakan, ketika mendengar hadis ini, maka cukuplah bagi kita dengar dan taat. Entah kita tahu hikmah di balik itu ataupun tidak mengetahuinya. Cukup bagi kita bahwa itu adalah perintah Rasul dan tidak mungkin beliau memberikan perintah kecuali di baliknya ada sebuah hikmah. Syekh Walid As-Suaidan hafizallahu ta'ala memberikan contoh lainnya. Ia membawakan sebuah hadis yang mana seorang wanita bernama Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, mengapa wanita yang haid itu harus mengqadha puasanya namun ia tidak mengqadha salatnya?" Maka Aisyah radhiyallahu anha balik bertanya kepadanya, "Aharuriyatin anti ya Mu'adzah? Apakah kamu Haruriyah wahai Mu'adzah?" Haruriyah adalah sekelompok Khawarij pemberontak pada zaman dahulu. Maka Mu'adzah menjawab, "Aku bukanlah bagian dari kelompok tersebut, akan tapi aku hanya bertanya." Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kami dulu haid di zaman Nabi SAW dan kami diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat." Hadis riwayat Muslim. Syekh Walid As-Suaidan hafizallahu taala menjelaskan, mungkin saja ada sebab di balik perintah tersebut. Namun di sini Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya sebabnya, ia tidak menjawabnya karena ia hendak mendidik Mu'adzah bahwasanya illah atau sebab utama mengapa ia harus melakukan perintah tersebut adalah bahwasanya itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan beliau hafizullah melanjutkan bahwasanya banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang yang sangat tidak sopan dan kurang adab kepada dalil-dalil atau perintah Allah dan Rasulnya. Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan, mengapa kita harus melakukan ini? Apa maksud Nabi tersebut? Apa hikmah di balik perintah ini? Ini merupakan bentuk kurang adab. Cukuplah hikmahnya adalah itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Apakah hal itu tidak mencukupi bagi diri kita? Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang kita ucapkan ketika itu adalah perintah Allah dan Rasulnya kecuali kami mendengar dan kami taat. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Telah banyak nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bahwasanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya
merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang sukses kelak di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Surah Muhammad ayat 33. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa atti'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Surah Ali Imran ayat 132. Dan Allah menyebutkan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Surah An-Nur ayat 52. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita senantiasa bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, baik dikala kita sedang lapang maupun sedang sempit, serta menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu huwal barrur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar adada ma ahramal hujjaja minal miqat wa adada ma rafa'u bit talbiyat lillahil aswat. Allahu akbar adada ma dakhala al hujjaju Makkah wa nazalu tilkar rahabat. Allahu akbar adada ma tafu bil baitil atiq wa 'azzamu al hurumat. Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Fattaqullaha ya ibadallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim haitsu qala tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين واهلك اليهود الملعونين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لهذا المعهد معهد الإمام الطبري. اللهم بارك لمؤسس هذا المعهد. اللهم بارك لأساتذته ولطلابه. اللهم أنزل عليهم بركاتك ورحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Atas nama pribadi dan keluarga, khatib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan setiap tahunnya semoga kita selalu dalam kebaikan. Idukum mubarak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek untuk semua santri, perhatikan jadwal atau pembagian tugas kelompok kurban pada hari ini sudah ditempel. Jadi silakan nanti baca masing-masing, dan nanti setiap ustadz juga punya anggotanya untuk memperhatikan anggota-anggotanya untuk hadir dan bertugas bareng. Kemudian kita nanti ada seksi dokumentasi foto bareng semua santri dan jamaah sekalian di tangga sini. Sekarang aja langsung. Tafadhol. Foto apa? Oh iya, di mana? Di sini. Oh iya, di tangga. Silakan bisa saling tahniah masing-masing. Taqabbalallahu minna wa